श्री राग महला चौथा। नाम मिले मन तृप्ति बिन नाम त्रिग जीवास। नाम मिले मन तृप्ति बिन नाम त्रिग जीवास। ये बाणी महाराज चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी दी। गुरु साहब जी नाम दे बारे फरमा रहे है, फकीरां दा नाम जिहड़ा होर है, दुनिया दा नाम होर है। दुनिया दे नाम जिहड़े वो लफ्ज़ ने, फकीरां दा नाम जिहड़ा उहदा कोई लफ्ज़ नहीं है। वो साढ़े अंदर 24 घंटे ऐटोमैटिकली अंदर आ रहा है। जिन्हां फकीरां दे अंदर वो नाम आ जाता है, उन्हां दे अंदर तृप्ता, शांति, प्यार, मुहब्बत सब कुछ आ जाता है। उसनूं असली नाम गुरु साहब जी फरमाउंदे है। वो साढ़े अंदर शब्द या नाम कह दो। मुसलमाना ने उसनूं बांगे शमानी किया। स्वामी जी महाराज उसनूं धुन करके फरमाउंदे है। ते होर भी मुल्क की भाषा के मुताबिक कई नाम उसदे रखे गए। वो नाम साढ़े अंदर आ रहे हैं। ये सारे जानते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जदों मक्के मदीने गए, उत्थे कांशी काजी ने नवाज पढ़ के उच्ची बांग दी। गुरु साहब ने कहा, वो काजी खुदा कोई बोला तो नहीं, तू एडी वड्डी बांग दी है, असी खुदा की आवाज़ नूं सुनना है, असी उन्होंने अपनी आवाज़ नहीं सुनाउणी, ना साड़ी आवाज़ उत्थे पहुँच सकती है। काजी ने कहा, तुसी खुदा नूं जानदे हो? गुरु साहब ने कहा, हाँ जानते हैं। कित्थे रहिंदा खुदा? की निशानियां ने उस दियां? गुरु साहब ने कहा, काजी इत्थे वो खुदा दा मकान जिहड़ा बड़ा अजीब मकान है, उसनूं कोई बंदा नहीं बना सकता, वो खुदा ने खुद ही आप बनाया। की निशानियां ने उस दियां? गुरु साहब ने फरमाया कि 9 दरवाजे ने उस मकान दे, 12 बुरज, 52 किंगरे, जिसमें रे खुदा उच्चे खासे महल दे, बांगा दे खुदा, सुते बांग ना सुन सके, रिया जगाए खुदा। ओ काजी वो उपरले छत विच रहिंदा है, उपरले छत चों थल्ले बांग दे रहा है, वो आवाज़ उहदी आ रही है। असी मोह माया की नींद विच सुते हैं, सानू कोई समझ नहीं, ना असी सुन रहे हैं। हुण इत्थे असी विचार करने हैं कि क्या उस नाम दे विच कोई लफ्ज़ है जिहड़ी गुरु साहब ने कहा कि उच्चे खासे महल दे, बांगा दे खुदा, सुते बांग ना सुन सके, रिया जगाए खुदा। उहदे विच कोई लफ्ज़ नहीं, वो कुदरती साढ़े अंदर आ रहा, और हर एक दे अंदर है, सिर्फ मेहनत की जरूरत है। जिन्हें मेहनत किया उसनूं प्रगट कर लिया, उन्हां दे अंदर शांति, प्यार, मुहब्बत और सब उन्हां दे अंदर ताकत आ जांदियां। वो नाम खुश्क नहीं, वो नाम बैर विरोध वाला नहीं है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहे से दोस्ती ना काहे से बैर। उन्हां दे अंदर वो ताकतां आईयां जिन्हां ने सब दा भला मंगिया, जिन्हां ने सारियां दा भला मंगिया। इत्थों तक भला मंगदे है कि पशुआं तक भी कोई मौका ऐसा मिले तो पशुआं तक भी भला मंगदे है। कई बार आगे भी दसिया कि श्री गुरु रविदास महाराज जी एक जंगल च बैठे सन। एक शिकारी ने फाही लगाई सी, 3 दिन होया सी कोई जानवर नहीं आया। तीसरे दिन एक हरनी उस फाही चढ़ गई। हुण हरनी जिहड़ी है वो वास्ते पांदी है, वो शिकारी है मैनू छड़ दे, मेरे बच्चे मशहून है, वो खांदे पींदे कुछ नहीं, मैं उन्होंने दुध पिलावां नाले दस आवांगी कि मैं मुड़ के तुहाडे पास नहीं आउणा। पर शिकारी कित्थे मन्ने। गुरु साहब जी जदों सनाती अंत वास्ते पाए, उन्हां दी ताड़ी खुली, थल्ले सुरत आई, शिकारी दे पास आ गए। देखो दया जिन्हां दे अंदर वो नाम ताकत आउंदी है, उन्हां च दया आउंदी है, उन्हां दे विच दया आउंदी है। वो दया सिर्फ बंदियां वास्ते नहीं, पशुआं नूं भी करदे है, परिंदियां ते भी दया करदे है। गुरु साहब ने कहा शिकारी नूं, भाई ये जो कुछ कह रही है हरनी, ये जरूर आ जाएगी तेरे पास, तू इस तरह कर, इनू छड़ दे। पर शिकारी ना माने। आखिर गुरु साहब ने कहा इहदी फाई मेरे गल च पा लै, जे ना आएगी ये मुल दा मैं काम करांगा तेरा, तू फिर मैनू छड़ दें। शिकारी ने हरनी छड़ दी। गुरु साहब जी कोल बैठ गए। जदों हरनी बच्चों को दुध पिलाउण लगी, कहन लगे बच्चों ये आखिरी दुध है, मैं तुहाडे पास नहीं आउणा। बच्चों ने दुध छड़ दिता। कहन लगे माता तू क्यों नहीं साढ़े पास आउणा। उसने सारी गलबात दसी कि एक महात्मा ने मेरी जमानत दी है, मैं एक शिकारी की फाही में चढ़ गई सी, वो मैनू छड़दा नहीं सी। एक महात्मा ने जमानत दी है, मैं उसनू जाके छड़ाउणा है। बच्चों ने कहा माता जिथे तू मर जाएंगी असी भी मर जावांगे। जिस महात्मा ने साढ़े वास्ते जमानत दी है, तू सानू भी उत्थे लै चल, उन्हां दे दर्शन करा। समैत बच्चों दे हरनी शिकारी दे पास आ गई। गुरु साहब ने कहा भाई अगे तू कली नूं रोंदा है, हुण सारे आ गए है, जो करना तू कर लै। पर करना की सी, फकीरां ने अंदरों अंदर ही कला फेर दी। बंदे दा मन है, कबीर साहब जी जिस तरह फरमाउंदे है, कबीरा मन तो एक है, चाहे कर भगती चाहे विषय कमा। इको ही मन है, जिधर मर्जी है लगा लै इनू, जिथे मर्जी लगा लै। मन फिर गया, सोच विच आ गया कि भी किसी दे बच्चे है, जे इन्हां बच्चों नूं मैं मार के अपने बच्चों नूं खावांगा तो बहुत बड़ा पाप है। पाप और पुण्य का बंदे नूं पता उस वक्त लगता है जदों विचार रूप में आवे। जितना चिर विचार रूप में नहीं आउंदा, इन्ने चिर उसनूं पाप पुण्य का कोई पता नहीं लगता। चरनी डिग पिया, महाराज मैनू नहीं सी पता तुसी कौन हो, मैनू बख्शो, दया करो मेरे ते, मैं आज तू लैके शिकार नहीं खेलांगा, आज तू लैके मैं कोई शिकार नहीं खेलांगा।
ना कोई जीव हिंसा करांगा, मैनू बख्श दिओ, दिया करो मेरे ते। गुरु साहब ने हरनी का भी दार किया और वो शिकारी का भी। ਜਿਹਦੇ अंदर नाम आ जाता है आई ਉਹਦੇ अंदर दया भी आ जाती है। स्वामी जी महाराज बाणी च फरमाउंदे है, कुंभल चित दया मन धारो, परमार्थ का खोज लगाना। ऐ इंसान तू अपना चित कुंभल रख और अपने अंदर दया। जब तेरे अंदर दया नहीं आती, परमार्थ का तू खोजी नहीं बन सकता, परमार्थ का कुछ तेरे ऐसे नहीं आ सकता। गुरु साहब जी हुण उस ताकत वास्ते फरियाद कर रहे अपने सतगुर दे अगे कि नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जबास। अगर वो नाम सानू नहीं मिलता तो साडा जीवना ही कुछ नहीं, साडा जीवना ही कुछ नहीं। जे असी दुनिया ते आए, जे नहीं आए, अगर वो नाम मिल जाए, साढ़े अंदर तृप्ता, शांति, प्यार, मुहब्बत आ जाए, असी भरा भरा नूं समझीए, भैन भैन नूं समझीए, एक दूसरे का आदर मान करिए। जद फकीर कहते हैं, साईं बुल्ले शाह ने बाणी च फरमाया है, बोलिया वो आलम जड़ा मौला जड़ा है वो आदम बनकर आया, मौला आदम बनकर आया। एक फकीर बाज़ार में खड़ा था, लोगों ने उसको पूछा, क्या बाबा तुम माला भी फेरते हो कि जहाँ ऐसे ही घूमते रहते हो? वो कहने लगा, भाई हम तो माला भी फेरते हैं। कहाँ तुम्हारी माला? हमने कभी माला देखी नहीं। कहने लगे, हम तो माला फेरते हैं, ये मखलूक़ात जो खुदा ने बनाई हुई है, ये सब हमारी माला के मन के हैं, हम काट के मन के नहीं फेरते। ये कुदरत ने जो बनाया है, इनको देख देख हम खुश होते हैं। एक लड़की मकान पर खड़ी थी, उसने अपने पति को कहा कि ये महात्मा मुझे मखौल कर रहा है। नीचे आकर उसको 5 सूत जूते लगा गए, 5-7 जूते लगा गए। जब देखा फकीर ने, क्या बना, क्या हुआ है? खुदा तुम्हारे नाम पर जूते भी लगते हैं। खैर हमारा गरीब का क्या जाना है। वो लड़का सीढ़ियों चढ़ रहा था, ऊपरली सीढ़ी से नीचे गिर गया, नीचे आकर मर गया। जब मर गया तो लड़की ने शोर मचा दिया कि इस फकीर ने हमारे पति को मारा है। तमाम लोग इकट्ठे हुए, कहने लगे, बाबा तुमने इसका पति मारा है? वो कहने लगा, नहीं भाई, ये तो महकमा हमारा नहीं है, ये हमारा महकमा नहीं, ये किसी और का महकमा है। क्या हुआ, कैसे मरा है? फकीर ने कहा, इसका जो पति था उसको गुस्सा आया, वो नीचे आकर 5 सूत जूते लगा गया। शायद हमारे पति को भी गुस्सा आया होगा, उसने झगड़ा ही मचा दिया। इसके पति को गुस्सा आया, 5-7 जूते लगा गया, और हमारा भी कोई पति है जिसने झगड़ा ही मचा दिया। सो इस वास्ते जिन्हां दे अंदर वो नाम की ताकत होंदी है, उन्हां दे अंदर सहारण शक्ति ते प्यार ते मुहब्बत तो मालक जिहड़ा है, ईश्वर जिहड़ा है, वो दुरुवधा विच नहीं आउंदा। उत्थे प्यार, जिन प्रेम किया तिन प्रभ पाया। जो प्यार करता है, चाहे कोई हिंदू मुसलमान गरीब अमीर स्त्री पुरुष है,
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਤ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜਵਾਸ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ, ਕੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਉਸ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਹੋ ਤਿਸ ਬੇਟਾ ਚੋਂ ਖਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰ ਖੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖੰਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਆਸ਼ਿਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਮੌਤ ਸੇ, ਚਾਹੇ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਜਰੀ ਬਣਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਜਰੀ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਣ ਬੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤਪਾਈ ਕਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੋਲਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਐ ਤੇਰਾ ਭੋਲਿਆ ਕੀ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਪਾ ਲਈ। ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਪਾ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਗੁਆਚ ਗਿਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ 4 ਖੰਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਕਿਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 2-4 ਲੜਕੇ ਹੋਣ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਈਏ। ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਚੌਂਤਰੇ ਬਣਾਓ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚੌਂਤਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਦੇਖਣਾ ਤੋ ਚੌਂਤਰੇ ਢਾਹ ਦੇਣੇ ਕਿ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਹੋਰ ਲਿਆਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰੰਦੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਹਟ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਰਹੇ, ਚੌਂਤਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਢਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 70 ਵਾਰ ਚੌਂਤਰੇ ਬਣਾਏ ਔਰ 70 ਵਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢਾਏ ਔਰ ਬੜੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ 2-4 ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਨਫਿਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ 70 ਵਾਰ ਚੌਂਤਰੇ ਬਣਾਏ ਔਰ 70 ਵਾਰ ਢਾਏ, 2 ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਨੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਹਟ ਜਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 70-72 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 105 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੌਂਤਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਲਗਾਏ। ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਨੰਬਰ ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਮਰੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਮਾਲਕਾਨਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਲਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੌਰਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਖੰਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਅਮਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਕਲ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਫਕੀਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਮਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਲਗਾਓ, ਭਜਨ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਚੌਂਤਰੇ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋ ਤਿਸ ਬੇਟਾ ਚੋਂ ਖਨੀਏ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਉ ਜੀਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹਉ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
मेरे प्रीतमा जीवा नाम त्याए, मेरे प्रीतमा जीवा नाम त्याए, बिन नाम जीवन नाथिए, मेरे सतगुर नाम दृढ़ा। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਿੜਾਓ, ਉਹ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਬ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਗੱਡੇ 'ਤੇ ਗੁੜ ਲੱਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਕੀ ਲੱਦਿਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੂਣ ਲੱਦਿਆ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਲੂਣ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹਿਬ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਲੂਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁੜ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁੜ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਗੁੜ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾੜੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਕੰਮੇ ਨਾਨਕਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਦੇ ਹਾਲ, ਚੰਗੇ ਕੰਮੇ ਨਾਨਕਾ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭੀਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਭੀਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦੋਸ਼ਕਾਂ ਭੀਸ਼ਤਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੀਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਭੀਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਇੱਥੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਨੋਂ ਪਏ ਕੀੜ ਪਤੰਗਾ,
कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पैंखी सर्फ होयो, कई जन्म अवर बिरख जो, मिल जगदीश मेलन की बरिया, चिरां काल दे शंगरी। ਉਹ ਭਾਈ ਚਿਰਾਂ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਉਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 84 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਗਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਭਾਅ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ? ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ 84 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਖ ਹੈ ਹੇਠਿਆ ਜਨਤਾ ਇਕੱਠੀ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤਤੀ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਮਿੱਠੀ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਸਮਝਿਆ। ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੜਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੜੀ ਕੜਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌੜੇ ਤੋਂ ਕੌੜਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ। ਤੋ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਭ ਦਾ ਅਤੇ ਤਲ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ? ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਜੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕੌੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਫਲਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇਗਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਰੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੱਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ? ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਖਾਣਾ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ। ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਖਾਣੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਔਲੀਏ ਪਕੰਬਰ ਆਏ। ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨੀਚੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕੌੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ स्वामी जी महाराज बाणी 'ਚ फरमाया है, सबको सुख पजा तेरे भले को कहूँ, सबको मिठा बोल तेरे भले को कहूँ। कि सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਘਿਓ ਖੰਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਵੇ ਮਗਰੋਂ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਕੋ ਕਹੂੰ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਫਕੀਰ, ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਨਾਥੀਐ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਪੂਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਤ ਸਤ, ਸੀਲ ਸੰਦੋਖ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਤ ਸਤ ਨਹੀਂ, ਸੀਲ ਸੰਦੋਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਹਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਰਸਤੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਦਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਕੰਜਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਪੈਰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਛਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਲਗਾਈਆਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਜਰੀ ਔਰ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਕੱਟੇ ਵਾਂਗ ਰੜਾਵੇ। ਕੰਜਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੰਜਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਾਂਭਾ ਹੀ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਟੰਬ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਟੰਬ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ? ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ? ਸੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਸਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਕੱਢ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ? ਹਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰ ਲਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਿਆ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋੜਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੋੜਨਾ ਤੇ ਰੋੜ ਦੇਣ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਜੀਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਾਲੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ? ਕੌਣ ਸੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ? ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੱਧੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਰਾਜ ਬੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਧਾ ਬਾਲਣ ਥੱਲੇ ਅੱਧਾ ਉੱਤੇ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਜਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਜਲਾ ਲਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਣ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਹੀ ਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਲਾ ਲਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਨ ਠੰਡੀ ਹੋਈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਠਿਆਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਾਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜਨੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਐ ਮਜਨੂ ਤੁਝੇ ਖੁਦਾ ਬੁਲਾਤਾ ਹੈ। मजनू ने कहा, खुदा कौन है? खुदा कहाँ है? खुदा तो किस लिए मुझे बुलाता है? हम तो खुदा को जानते ही नहीं, क्या मालूम खुदा कैसा है? और मजनू कैसे जाए खुदा के पास, क्यों जाए? अगर खुदा को ज़रूरत है तो लैला बनकर मजनू के पास आ जाए। अगर खुदा को ज़रूरत है मुझे मिलने की तो लैला बन के खुदा मजनू के पास आ जाए। आए जिथे किसी का प्यार लगा है उसे नू ही परमात्मा समझता है। सो इस वास्ते गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे हैं ठीक फरमा रहे हैं, क्योंकि संतां दी बाणी विचारण योग है। हाँ जी। नाम अमोलक रतन पूरे सतगुर पास, सतगुर सेव लगे कढ़ रतन देव परगास। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं। हुण वो नाम जिहड़ा है वो किस तरह मिल सकता है? अगर सतगुर दे पास है तो असी किस तरीके नाल लै सकते हैं? क्या असी अकल नाल लै सकते हैं? क्या किसी रोब नाल लै सकते हैं? ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ।
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲੱਗਿਆਂ ਕੱਢ ਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਫਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਛ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਪੁਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸੰਤ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਤ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਲਲਾਰੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਝਾੜਦਾ। ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਟਕੀ 'ਚ ਪਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਢੋਇਆ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਏ ਹੈ। ਲੈਣ ਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਮਾਣ ਤਾਣ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕਰ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁੜਮ ਕੁੜਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵੇ। ਕਿਤਨਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ 12 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਮੀਲ ਜਾਣਾ ਔਰ 6 ਮੀਲ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਫਾਈ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਐਸ ਯੁੱਗ ਕਾ ਧਰਮ ਪੜੋ ਭਾਈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਐਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਧਰਮ ਪੜੋ ਕਿ ਐਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਉਮਰਾਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ। 100 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਰ੍ਹੇ ਉਮਰਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ 12 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੇਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਸੇਵਾ ਖਾ ਮੇਵਾ, ਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾ ਚੂਰੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇਗੀ।
हाँ जी। सतगुर सेवा लगे कड रतन देव प्रगास। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि सतगुर की सेवा करांगे तो फिर हो सकता जद खुश होणगे तो सानू वो ताकत बख्श देणगे, सेवा दे नाल खुश होणगे। पर कई बार सोचा है कि संतां दी असी की सेवा करनी है, असी कौन आ सेवा करन वाले। वो तो एक बल नाल तरीके नाल साडा काम साडे पासों कराउंदे हैगे। काम साडा हुंदा है, वो सानू तरीका नहीं, सानू समझ नहीं अपना काम करन दी, लेकिन संत साडे पासों कराउंदे है। जिस तरह कई बार ये मिसाल दिती है कि कोई शाहूकार सी, ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਖਾਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਨ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਂਗਰੀ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ 10-20 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ। ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੁਨੇਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਭੇਜੋ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਖਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਸੰਭੋ ਖਾ ਕੇ ਸੰਭੋ, ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਸੰਭੋ। ਸੰਤ ਬਲ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਆਏ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਗਈ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਰਾਹ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਧਨ ਵਡ ਭਾਗੀ ਵਡ ਭਾਗੀਆ ਜੋ ਆਏ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਭ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਭੇਟੇ ਸੇ ਭਾਗ ਹੀਣ ਬਸ ਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੰਤ। ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਟਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵੱਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਹੀਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ। ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇਗਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਦ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨ ਭੇਟਿਓ ਸੇ ਭਾਗ ਹੀਣ ਬਸ ਕਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਾਲ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸੀ ਵੱਟੀ, ਦਰਦ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫਕੀਰੀ ਅਜੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਫਕੀਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜਦਾ ਸੀ, ਫਲ ਤੋੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਕੀਰੀ। ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਲ ਜਰਾ ਨਾ ਮਾਈ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਜਾਲ ਜਰਾ ਨਾ ਮਾਈ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਫਕੀਰੀ ਨੂੰ ਟੋਲ ਬੇਟਾ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਸਦਾ ਰੱਖਣੀ ਉਸ ਦੀ ਚਾਹ ਬੇਟਾ। 12 ਸਾਲ ਤੂੰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਮਣਾ ਹੋਏ, ਰੋਟੀ ਕਾਠ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਬੇਟਾ, ਸੱਜਣ ਆਣ ਪਲਾਮ ਦੇ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ਾ, ਸਦਾ ਦੇਖਣਾ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਦਾ ਰਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੀਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਅ ਭੁਲਾਉਂਦੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗੁਰ ਡਗਰ ਮੈਂ, ਰੋਂ ਕੇ ਚੋਂ ਕੇ ਆਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਗੇਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਗੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਕਾਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੋਈ? ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖੜਾ ਕਬ ਤੱਕ ਬੰਨੇ ਧੀਰ, ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਪਾਈਏ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਠਹਿਰੇ ਨੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਠਹਿਰੇਗਾ? ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜਦ ਤੂੰ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਸਰੈਣੇ ਮੌਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਪਰ ਫਕੀਰ ਜੋ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਭੀਖੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਭੀਖਾ ਸਾਧੂ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ, ਭੀਖੇ ਸਾਧੂ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਦੁਖੇ ਨਾ ਦਿਖਾਏ। ਭੀਖੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭੀਖਾ ਸਾਧੂ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਦੁਖੇ ਨਾ ਦਿਖਾਏ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਛੇੜੇ ਨਾ ਰਹਿ ਬਗੀਚੇ ਮਾਹੇ। ਫਲ ਫੁੱਲ ਛੇੜੇ ਨਾ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਐਸੇ ਬਗੀਚਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਗੀਚਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਰਵੇ ਔਰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਨਾ ਛੇੜੇ। ਅਤੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਸਾਧੂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਦਿਖਾਏ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭੀਖੇ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਭੀਖਾ ਭੂਖਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ, ਗਿਰਾ ਖੋਲ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਬਿਦ ਪਏ ਕੰਗਾਲ। ਭੀਖੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ ਉਹ ਗਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ। ਦਰ ਦਰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਅੰਦਰ ਦੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਵਾਸਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਮਾਦਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਦਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਧਨ ਦੱਬਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਧਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੇਂ ਸਭ ਕੁਛ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਭੁੱਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲੱਭਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ। ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾਈ ਹਰ ਥਾਈ, ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਜਾਈ ਹਰ ਥਾਈ, ਦੇਖ ਸੂਰਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਖ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਸਦਾ ਸਾਈਂ। ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਭੇਟਿਓ, ਸੇ ਭਾਗ ਹੀਣ ਬਸ ਕਾਲ। ਓਏ ਫਿਰ ਜੂਨ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਰ ਬਿਕਰਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, 84 ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। 84 ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਬਣਨਗੇ। 84 ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 84 ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। 30 ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਸੜਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿਤਨਾ ਦਰਖਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। 30 ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦਰਖਤ ਨੇ, 27 ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ, 14 ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਛੀ, 9 ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਜੀਵ। ਪਰ ਜਲ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਟੱਪ ਵੇਖ ਟੱਪ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਮੱਛ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੱਛ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਕੋ ਚੌੜਾ 35 ਕੋ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 5 ਕੋ ਚੌੜਾ 35 ਕੋ ਲੰਮਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਇੱਦਾਂ? ਮਸਾਨਿਆ ਇਹ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗਰ ਤੜਫਦਾ ਸੀ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗਰ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਛ ਦੇ ਜਨਮ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਜੀਵ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਵ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 4 ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨ ਕਿੰਨਰ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਹਵਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ 4 ਲੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ 84 ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। 4 ਖਾਨਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਨ ਹੈ, ਅੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੱਪ ਠੂੰਗੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਖਾਨ ਹੈ, ਜੇਰੇ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਚੂਹੇ ਸਾਨੇ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਨਾਸਪਤ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘਾਸ ਫੂਸ ਔਰ ਫਸਲ ਦਰਖਤ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ 4 ਖਾਨਾ ਨੇ। 4 ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਨ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜੋ ਨਾਮ ਹੋਤਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਸੁਖੀਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪ ਲਏਗਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਓਏ ਫਿਰ ਜੋਨ ਉਹ ਆਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਰ ਬਕਰਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦਵਾਸਨ ਪਿੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਹੈ। ਆਪ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਓਗੇ। ਚੰਡਾਲ ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਚੰਡਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, काम क्रोध से बच तेरे भले को कहो, कि काम क्रोध तू बच।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 88,000 ਵਰਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, 1 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਪਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਾਸ਼ਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਟੱਪਦੇ ਹੀ ਕਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਟਾਲ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਟਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਦੁਆਸਨ ਪੇਟੀਐ, ਜਨ ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਨਾਮ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹ ਐਸੇ ਬਚਨ ਦੱਸਣਗੇ, ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਨਾਮ ਆਏ। ਉਹਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਉਤਰ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਉਹਦੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਭਾਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਫਰੇਬਕਾਰੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਲੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 20-20 ਕੀੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਨਮ ਸਾਡੇ ਕਦੋਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮੈਲ ਉਤਰ, ਨਿਰਮਲ
मैल नाम दृढ़ा जन नानक उत्तम पद पाया सतगुर की लेवला। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਲੈ ਬੁਲਾਇਆ। ਨੇਕ ਪਾਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਤਮ ਪਦ ਉੱਚੇ ਘਰ ਚਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। स्वामी जी महाराज फरमाउंदे है, ये तो घर है काल का, घर अपना मत जान, निश्चय करके मानियो जो अब कहू बखान। दादू साहब जी मुसलमान फकीर होए है, उन्होंने भी बाणी च फरमाया है, दादू दावा दूर कर बिन दावे दिन कट, केती सौदा कर गए इस पंसारी के हट। ये संसार जेड़ा भाई ये पंसारी दा हट है, इत्थे कई सौदा लैन आ गए, कई चला के लैके। जो जो सौदा किया है किसी ने, जे बुरा किया तो बुरा ही उसनों मिलिया, जे चंगा किया तो चंगा मिलिया। इस तरह हर एक महात्मा ने इस संसार नूं अपना संसार नहीं, ये देश नूं अपना देश नहीं समझे। ये पराया देश है और असी जा रहे हैं सारे नंबरबार, सारे जा रहे हैं। कोई अज जा रहा, कोई कल जा रहा। बड़े बड़े दुनिया ते जड़े आए वो चला गए है। कबीर साहब जी महाराज जी जद दुनिया च आए, उन्होंने दुनिया का जायजा लिया कि कोई थिर रहन वाली चीज़ है। देखिया कुछ नहीं नज़र आया। क्या मांगूं कोई थिर ना रहे, देखत नैन जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नादी, ये रावण कर दिया न बाती। है प्रभु, है मेरे मालिक, मैं की मंगा, इत्थे थिर रहन वाली कोई चीज़ नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे जिन्हां दे बहुत बड़े परिवार होए, उन्हां दियां मिसालां दित्तियां। रावण दी मिसाल दित्ती, 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख पोती। एक समा ऐसा आ गया कि दीवा बत्ती जगाने वास्ते कोई नहीं रहा। अज असी कोई मान करिए किसी चीज़ का तो की है असी, असी उन्होंने मुकाबले च है कोई कुछ भी नहीं। असी गिनती विच ही नहीं। उस हिसाब नाल लखां की तादाद जिन्हां दे परिवार सी वो दुनिया तो चला गए। सोने दियां महल माड़ियां बर्बाद हो गईयां। रावण दे विच कुदरती ताकतां सी जड़ियां उन्हें अपने बस कीतियां सन, लेकिन वो समा आ गया, जाना पिया। एक भी बच्चा नहीं रहा उन्होंने, सब बर्बाद हो गए। कोई दीवा बत्ती जगाने वास्ते नहीं रहा। इस वास्ते कि ये देश अपना नहीं, ना कोई इस देश में रह सकिया है। बड़े बड़े हौलीए पकंबर ऋषि मुनि आए और इतों चला गए। सो असी उस देश का ध्यान रखना है। पर जिहड़ा मेरे देश का शहरी है वो मेरा दोस्त है। जिहड़ा मेरे शहर का शहरी है, शहर विच रहन वाला, वो मेरा दोस्त है। संतां ने उसे देश के इशारे दिते है जिथे हमेशा वास्ते सुख मिलना है। हाँ जी। जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुर की लेवला। एक मिनट बैठना। असी हर सत्संग दे विच ये कहते आए हैं, क्योंकि मजबूरी कहना पैंदा है। जदों नौजवान लड़कियां रोंदियां ने, पिटदियां ने, बच्चे रोंदे है, उन्हां दे घर वाले शराबां कबाबां ते होर बैलदारियां करते है, उन्हां नूं दुख हुंदा है। घर दे विच परेशानियां आउंदियां ने, बर्बादियां होंदियां, जायदादां बेच देंदे ने माँ प्यो दियां, आप काम करना नहीं,
ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਚਲੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਪਤੀ ਚਲੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਕਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਲਾਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਕਲਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਆ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ? ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜਨਮ ਆਉਣਾ, ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਜਨਮ ਆਉਣਾ, ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਿਆ। ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲਏਗਾ? ਜੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਮਰਨ ਦਾ? ਉਹ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰੋ। कबीर साहब ने कहा, जिस मरने से जग डरे, जिस मरने से जग डरे ओ हमरे मन नंद, उस मरने से पाइए पूर्ण परमानंद। भाई मरना है तो ईश्वर की भगती करके मरो, ईश्वर की भगती विच मरो। चल कबीरा मरिए मरिए हर के द्वार, मत किते हर पुछे कौन डिगा बूहे बाहर। कदी ना कदी साड़ी पुछ गिछ होएगी। जे असी उस दे नाम ते मरांगे तो साड़ी पुछ होएगी कदी भी कौन है भाई, साड़ी कल्याण हो जाएगी। पुट्ठी मत लैके मरना नहीं। ना कोई लड़का ऐसा करे ना कोई लड़की करे। बाकी मेरी गल दा जे गुस्सा लगा होए तो मैं माफ़ करना, तुहाडे पासों माफ़ी मंग लेना, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ जी।